बलवंत सिंह राजवाणा की पटिशन से फैसला सुरक्षित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इस वेले की वड्डी खबर है, रहम की पटिशन से जल्द फैसला लैण की मांग की गई सी। पटिशन दे विच राजवाणा की पटिशन से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित लिया है रखा है। केंद्र सरकार के वलों जो हल्फनामा दाखिल किया गया सी, उसके मुताबिक कानून व्यवस्था विगड़ सकती है जे इससे कोई फैसला लिया जाता है। रहम की अपील है ते उस रहम की अपील नूं लैके अजे तक कोई फैसला जिहड़ा है वो नहीं लिया गया ते सुप्रीम कोर्ट ने हुण फैसला इस दे उत्ते सुरक्षित रख लिया है। बलवंत सिंह राजवाणा दे नाल जुड़ी वड्डी खबर है। इस वेले राजवाणा की पटिशन से फैसला सुरक्षित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजवाणा की पटिशन से फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने रहम की पटिशन से फैसला सुरक्षित रखा है। जल्द फैसला लैण की पटिशन दे विच मांग की गई है। केंद्र सरकार के वलों इस तो पहला भी हवाला दिता गया सी, एजेंसियां के हवाले नाल जिक्र किया गया सी कि राजवाणा की पटिशन से जे कोई फैसला लिया जाता है तो इस दे नाल कानून व्यवस्था बिगड़न का खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वलों भी बार-बार केंद्र सरकार को कहा गया कि इस पटिशन के उत्ते तुसीं जल्द फैसला लो, लेकिन केंद्र सरकार के वलों जो हल्फनामे दाखिल किए गए हैं उसके मुताबिक जो राजवाणा की पटिशन से जल्द फैसला लिया जाता है या जो स्थिति इस वेले है अजिहे दे विच कोई फैसला लिया जाता है तो इस दे नाल कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। तो इस सब नूं लेके सुनवाई हुई है ते बलवंत सिंह राजवाणा की पटिशन से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। राजवाणा की रहम की पटिशन है जिसके उत्ते जल्द फैसला ले जाने की मांग की जा रही है। मामला इस वेले सुप्रीम कोर्ट दे विच है ते हुण सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इस वेले साडे सहयोगी सुशील पांडे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। पूरी डिटेल सुशील आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ सुनवाई में हुआ है और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रखा है उस पर क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी? जी देखिए, साफ तौर से बलवंत सिंह राजवाणा के मामले पे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो फांसी की सजा की याचिका थी उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। हालांकि इस पूरे मामले में उनकी तरफ से पेश वकील की तरफ से ये कहा गया कि लंबे समय से फिलहाल बलवंत सिंह राजवाणा की याचिका फिलहाल सरकार के पास लंबित है। उन्होंने दया याचिका भी दाखिल की है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा अभी इस पूरे मामले पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। लिहाजा फांसी की सजा पाए हुए किसी भी दोषी का अगर कोई भी याचिका राष्ट्रपति के पास फिलहाल लंबित होता है तो वो फिलहाल उस दोषी के मौलिक अधिकारों का हनन होगा। बहरहाल इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से एसजी की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार और आईबी की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर कहीं ना कहीं बलवंत सिंह राजवाणा के मामले पर कोई फैसला लिया जाता है तो कानून व्यवस्था देश भर में बिगड़ने की संभावना है और इसीलिए फिलहाल इस पूरे मामले में और भी आईबी से इनपुट लिया जा रहा है। लिहाजा इस पूरे मामले में अभी थोड़ा सा और समय सरकार की तरफ से मांगा गया, लेकिन इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की इस दलील का सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नजरअंदाज किया और ये कहा कि लंबे समय से अगर इस पूरे मामले में कोई फैसला नहीं लिया गया तो उसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पुराने फैसले का भी हवाला दिया जिसमें साफ तौर से कहा गया कि अगर किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा अगर उसको दे दी गई है तो उसकी दया याचिका पर कहीं ना कहीं जल्द फैसला लेना बेहद आवश्यक है। बहरहाल बलवंत सिंह राजवाणा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि बलवंत सिंह राजवाणा जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा की माफी के लिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी दाखिल की है, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। जो हम समझ पा रहे हैं सुशील के जो वकील पेश हुए जो राजवाणा की तरफ से, तो उन्होंने केंद्र सरकार को लेकर भी कई सारी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट में रखी हैं। क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसला नहीं लिया गया था उसको लेकर फिलहाल मुकुल रोहतगी ने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि देखिए, जब इस पूरे मामले में ये हमला किया गया था उस समय बलवंत सिंह राजवाणा युवा थे और अब उनकी उम्र जो है वो 56 और 57 साल के आसपास हो गई है। इस बीच उन्होंने कई बार दया याचिका दाखिल की, लेकिन दया याचिका पर कोई फैसला नहीं लिया गया। लिहाजा ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। लेकिन केंद्र सरकार फिलहाल आईबी की रिपोर्ट पर ही टिकी रही। उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस पूरे मामले में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है क्योंकि पंजाब बॉर्डर स्टेट है और ऐसे में अगर कोई फैसला जल्दबाजी में लिया जाएगा तो निश्चित रूप से पंजाब और आसपास के इलाकों में माहौल बिगड़ सकता है। लिहाजा सरकार को और समय दिया जाए कि बलवंत सिंह राजवाणा की दया याचिका पर कोई फैसला
लेने में उनको समय दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में अगर सरकार के द्वारा फैसला नहीं लिया जाता है तो वो सचिव को भी तलब कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी फिलहाल एक आधार पर की थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में बलवंत सिंह रजवाना के वकील और साथ ही साथ सरकार की तरफ से जो पेश वकील हैं उनकी दलीलों को सुना और उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है आने वाले दिनों में। जी सुशील, पैरोल को लेकर भी कोई चर्चा हुई है? क्योंकि जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि 2012 से ये मामला पेंडिंग है, 2012 में जो रहम अपील है वो दायर की गई, लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं आया। 2023 हो चुका है, ऐसे में कोई पैरोल को लेकर भी बातचीत हुई है कोर्ट में? जी देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूं कि 2 बार दया याचिका जब लंबित प्रेसिडेंट के पास होती है तो पेरोल का कोई औचित्य नहीं बनता है। हालांकि इनकी तरफ से ये प्रेस किया गया कि इस पूरे मामले में जब तक सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तब तक उनका ये कानूनी अधिकार बनता है कि इस पूरे मामले में उनको पेरोल दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिलहाल पेरोल के मामले पर सुनवाई नहीं कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो सवाल था, कानूनी जो सवाल था, वो ये था कि क्या दया याचिका अगर इस पूरे मामले में लंबे समय से लंबित है तो क्या दोषी के पास ये अधिकार है कि वो इस पूरे मामले में अपनी रेमेडीज को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, और क्या दया याचिका अगर लंबे समय से लंबित है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई आदेश सरकार को दे सकता है या फिर नहीं। जी जी, शुक्रिया सुशील पूरी जानकारी के लिए। तो डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ ਤੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2012 ਚ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ 2023 ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਦੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਰਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਵਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਵਾਈ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 2023 ਆ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਆ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਨੇ ਜਾਂ ਮੰਨੇ ਲਾਓ। ਮੈਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿੰਦੇ। ਔਰ 2019 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਆ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਦੜ ਵੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ।
ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 28 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾ ਲਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕੁਰੜੀ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਸ ਰੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਲੀਲਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਫੈਸਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਉਮੀਦ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ। ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਲਦ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਘਾਣ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਏ ਹੋ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ 2023 ਆ ਗਿਆ, 11 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇਗਾ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟਲ ਗਈ ਨਾ, ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਾ ਕਹੋ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਗਲਤ ਆ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਦੇਖਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਫਾਂਸੀ ਟਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ है इस दे नाल। सुशील पांडे मेरे सहयोगी दिल्ली तो फिर तो जुड़ चुके हैं। सुशील, और क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर आपके पास? जो पिटीशन है उस पर केंद्र की तरफ से कोई फैसला नहीं आया, बार बार ये जो समय मांगा जाता है या फिर इसको लेकर कानून व्यवस्था का हवाला दिया जाता है, एजेंसीज की रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है, तो ऐसे में किस तरीके से इस सबको देखा जाए? क्योंकि बीजेपी के लीडर हरजीत ग्रेवाल जुड़े थे, उनका कहना था कि फांसी की सजा थी, फांसी तो अभी फिलहाल नहीं हो रही है। तो अजहे में जो ह्यूमन राइट्स का मामला उठ रहा है, ह्यूमन राइट्स की बात वकील की तरफ से कहना ये कहीं ना कहीं गलत है। जी देखिए, साफ तौर से केंद्र सरकार की तरफ से जो बातें कही गई उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी चर्चा आप खुद ही कह रही थी कि कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात फिलहाल केंद्र सरकार बार बार कह रहा है, और ये कह रहा है कि चूंकि इस पूरे मामले में सरकार को समय दिया जाना चाहिए कि वो इस पूरे मामले पर कोई फैसला लें। लेकिन मुकुल रोहतगी जो फिलहाल बलवंत सिंह रजवाना की तरफ से थे, उनकी तरफ से कहा गया कि चूंकि बलवंत सिंह रजवाना जब उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था उस समय वो युवा थे और उनके पास फिलहाल ये कानूनी अभी उपाय है और कानूनी जो उनके पास अभी रेमेडीज बची है उस आधार पर वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए पहुंचे, और उन्होंने कहा है कि चूंकि सरकार के द्वारा अभी उनके उस रिहाई पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लिहाजा ये उनके मौलिक अधिकार का ही हनन नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में साफ तौर से ये कहा है कि फांसी की सजा को लेकर फिलहाल राष्ट्रपति के द्वारा जल्द फैसला लिया जाना चाहिए, लेकिन इस पूरे मामले पर लंबे समय से कोई फैसला नहीं लिया गया। और जो केंद्र सरकार का हलफनामा है जिसमें साफ तौर से ये कहा गया कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और अगर इस पूरे मामले में कोई फैसला जल्दबाजी में लिया जाएगा तो पंजाब ही नहीं बल्कि कई राज्यों में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। और जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है पंजाब में, ऐसे में उनकी रिहाई पर जल्द फैसला ना लिया जाए तो वो बेहतर होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर फिलहाल केंद्र सरकार की दलील को नहीं माना। उन्होंने कहा कि चूंकि इस पूरे मामले में अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का वायलेशन होता है तो इस पूरे मामले में अदालत उस पर विचार करेगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो फिलहाल दलीलें हैं वो सुन ली हैं और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में देखना बेहद अहम होगा कि क्या इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आता है, चूंकि इस मामले में अभी 2 अक्यूज ऐसे हैं जिनका ट्रायल अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो क्या उस मामले में अगर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट अगर लेता है तो क्या वो उस केस को भी इफेक्ट करेगा या नहीं, इन तमाम चीजों को देखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर जाएगा। लेकिन चूंकि इस मामले में बलवंत सिंह रजवाना की तरफ से साफ तौर से ये कहा गया है कि उनका मौलिक अधिकार है और 2 बार से जो दया याचिका है वो लंबित है और उनकी उम्र 56 साल के आसपास हो गई है, लिहाजा उनका ये कानूनी अधिकार है और इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब मामला चूंकि देश की सबसे बड़ी अदालत के समक्ष है तो देखना बेहद अहम होगा कि फैसले में सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में क्या कुछ आदेश जारी करता है। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया फिलहाल सुशील पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਫਿਰ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। 2012 ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 2023 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 11 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਲਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਉਮਰ 56 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ।